یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ اور جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا انہیں وہ خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے لم يلبثوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک گھڑی دن کی یتعارفون بینہم پہچانیں گے ایک دوسرے کو تب حقیقت کھلے گی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین کہ حقیقت اس وقت کھلے گی گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو وما كانوا مہتدین اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ کہ خواہ ہم دکھا دیں آپ کو کچھ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ ان سے یا پہلے ہی ہم اٹھا لیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ہر حالت میں ہماری طرف ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جن کا پیچھے ہم نے جن کے بارے میں پڑھا یعنی کفار کے بارے میں کہ ان کو رب کی وحدانیت کے اوپر بھی ایمان نہیں تھا، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک بھی نہیں مانتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے بھی انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی دولت سے سرفراز نہیں کیا تھا اور اللہ نے جو لا ریب و بے عیب کتاب انسان کی ہدایت اور رشد کے لیے بھیجی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قرآن حکیم کی صورت میں یہ عظیم کتاب دی اور اس پر بھی انہوں نے طرح طرح کے اعتراض اور طرح طرح کی دشنام ترازیاں کیں جس سے اللہ تعالیٰ انہی کے احوال کو ذکر کر کے آج فرما رہا ہے کہ سابقہ آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی گفتگو بھی سنتے ہیں لیکن وہ کانوں سے بہرے ہیں، اور کچھ لوگ ٹکٹکی باندھ کر بڑا خوب تسلی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا دیکھنا جو ہے وہ عبث ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں اور وہ کچھ ان پر اثر انداز بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرہ برابر بھی، ولیکن الناس انفسهم یظلمون لیکن لوگ ہی اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے ضمن میں جو حضور ضیاء الامت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنی جانوں پر اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ساری عمر بادیہ دلالت میں سرگرداں رہتا ہے تو اس کی محرومی کا باعث وہ خود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی ہدایت کے لیے سارے سامان مہیا فرما دیے ہیں۔ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں، اپنی قدرت کے انفسی اور آفاقی دلائل بازار ہستی کے کونا کونا میں سجا دیے، پھر بھی جو شخص اتباع حق کی بجائے اپنے نفس امارہ کی اطاعت کرتا ہے اسے اپنی محرومیوں پر اپنے آپ ہی ملامت کرنا چاہیے، یعنی اسے خدا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں ظلم کر رہا بلکہ اسے اپنے گناہوں کو دیکھ کر اپنی محرومیوں پہ اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ میں کس جہان میں رہ رہا ہوں اور کس طرح زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے یہ اسلوب بیان ہے، اللہ نے جو انسان کو بھیجا، یہ کائنات بنائی، یہ ایک طریقہ دیا کہ اس دنیا میں گزارنی ہے، قبر کی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، اس کے بعد حشر بھی برپا ہونا ہے، اور حشر کیسا ہونا ہے کہ جس میں تمام روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین کی کچہری اور دربار ہوگا جس میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے کس طرح زندگی گزاری۔ اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے یوم
यहशुरुहुम कि जिस रोज़ अल्लाह ताला जमा करेगा, कअल्लम यलबसु इल्ला सअतम मिनन नहार, उस वक़्त उन्हें वो ख्याल करेंगे गोया वो दुनिया में नहीं ठहरे मगर एक घड़ी दिन की। हालांकि 50 साल 60 साल 70 साल गुजार के गए थे, लेकिन उन्हें क्या महसूस होगा? क्यों? इस वजह से कि उनके ऊपर जो उनके पास नामे आमाल में कोई नेकी नहीं होगी। उनके पास उस वक़्त बचने के लिए उस हशर की गर्मी, हशर के मामलात से नबुर्दा जमा होने के लिए उनके पास कोई साज व सामान नहीं था, जिस वजह से वो उस वक़्त कहेंगे हाय हमारे पास वो एक लम्हा था दुनिया की ज़िंदगी जो हमने गुजारी। यतआरफून बैनहुम के पहचानेंगे एक दूसरे को, यानी जब वो एक घड़ी आएगी और उस घड़ी के बारे में, यानी आज जिस दुनियावी ज़िंदगी पर ये मफ्तून हैं और जिसकी लज्जतों में इतने मगन हैं कि वो इसकी बेसुबाती की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, जब क़यामत का दिन आएगा उस वक़्त उनकी आँख खुलेगी। उस वक़्त उन्हें पता चलेगा कि हमें जो अल्लाह ताला के फरामीन थे, जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें आगाह फरमाया था जिन चीज़ों से, जो चीज़ें हमें कुरान बताया करता था, अगर हम उन पर अमल करते तो आज हमारी ये ज़िंदगी जो पीछे हमने गुजार आए हैं वो अबस और बेकार न जाती, बल्कि आज हमारे फ़ायदा मंद होती। उस वक़्त उन्हें मालूम होगा कि चंद रोज़ ऐश व इशरत के लिए उन्होंने अपनी अबदी ज़िंदगी को आलाम की आमादगाह बना दिया है। हाय वो ज़िंदगी कितनी नापायदार थी जिसकी इश्व तराजियों पर वो फरिफ्ता थे, यानी जिस पे वो मगन थे, उन्हें पता ही नहीं था जब क़यामत कायम होगी, हशर बर्पा होगा, अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा, तो उस वक़्त कहेंगे हमने दुनिया में तो एक लम्हा हम ठहरे थे, हालांकि कई साल गुजार के गए थे। तो ये उस वक़्त उनके लिए यही होगा, खसारा ही खसारा होगा। फरमाया कद खसिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन, तब हकीकत खुलेगी कि घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने जुटलाया अल्लाह ताला की मुलाकात को और वो हिदायत याफ्ता नहीं थे। यानी जो ये कहते थे कि क़यामत कायम ही नहीं होगी, हशर कैसे बर्पा होगा, इंसान की रूह जब निकलेगी, इंसान को मौत आएगी, कब्र से कैसे उठाया जाएगा, ये मुहाल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है, ये तो मुहाल है, नामुमकिन चीज़ है कि कब्र से नहीं उठाया जाएगा। जब वो अल्लाह के दरबार में आएंगे, हशर बर्पा होगा, क़यामत कायम होगी, उस वक़्त कहेंगे हाय अफसोस हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारी। उस वक़्त वो कहेंगे कि हमें एक दफ़ा फिर ज़िंदगी दे। वो अल्लाह ताला उस वक़्त फरमाएगा कि अब तो वक़्त ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारे पास जो मामलात हैं इसको हमने समेट के एक जन्नत, एक साइड पे जन्नत है, एक साइड पे जहन्नम है। जो मेरे फरमाबरदार थे मैं उन्हें जन्नत की नहरें अता फरमाऊँगा, और जो मेरे नाफरमान रहे हैं अब वो जहन्नम का ईंधन ही बनेंगे, उनके लिए कोई मोहलत बाकी नहीं। मोहलत दी थी तुम्हें दुनिया में, जितने गुनाह करते थे, खताएं करते थे, कभी तुम्हारा रिज़्क नहीं बंद हुआ था, कभी तुम्हारी ज़िंदगी की आसाइशें जो थी वो कभी ख़त्म नहीं की थी। मैंने उस वक़्त तुम्हें मोहलत पे मोहलत दी थी, उस वक़्त की मोहलत तुमने अपने कारआमद न समझी, आज तुम्हारे पास मोहलत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में वो उस वक़्त ये खसारे का सौदा जब देखेंगे तो वो लोग कौन होंगे? अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, कि वो लोग जिन्होंने जुटलाया अल्लाह ताला की मुलाकात को, यानी उस दिन वो एक दूसरे को पहचानेंगे। जो काफिर होंगे, मुसलमान होंगे, वो एक दूसरे की पहचान करेंगे, काफिर काफिरों को पहचानेंगे, लेकिन बजाय खुश होने के हर एक अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दूसरे पर थोप रहा होगा। कहेगा कि तूने मुझे फलां नेकी से हटाया था, तूने मुझे फलां बुराई पे लगाया था। उस वक़्त वो क्या करेंगे कि यतारफून बैनहुम, अल्लाह फरमा रहा है वो एक दूसरे को पहचानेंगे भी और एक दूसरे के ऊपर ठोंस रहे होंगे अपने गुनाह। क्यों? उस वक़्त उन्हें मालूम हो जाएगा कि अब उनका ठिकाना जो है, जिन्होंने अल्लाह ताला की मुलाकात को झुटलाया है, उनका ठिकाना जहन्नम है। वमा कानू मुहतदीन, और वो हिदायत याफ्ता नहीं थे, यानी जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी, वो क़यामत के दिन इस तरह कफ़े अफसोस मलेंगे और अपने आप पर निदामत करेंगे कि हाय जो हमने ज़िंदगी गुजारी थी वो हम अगर अहकाम खुदाबंदी और अहकाम मुस्तफ़ा पे हम गुजार लेते, कुरान की मान लेते, तो आज हमें ये रुसवाई न देखना पड़ती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया की सआदतें और तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए, कुरान हकीम समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।